مگر ہمارا حال کیا؟ امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہا رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج آپ کو کوئی برا کہہ دے تو آپ برا مان جاتے ہیں۔ اگر 3 لوگوں کے بیچ میں وہاں کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں لوگ جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے، اور وہاں فرعونیوں کی راہوں میں سود خوروں کو لٹایا جائے گا، اور پھر اس وقت کیا حال ہونا ہے اللہ کی پناہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر سنیں، آج ہم پریشان ہیں، بے قرار، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی رزق سے پریشان، کوئی آصف سے پریشان، کوئی جادو جنات سے پریشان۔ روایت ابھی پوری نہیں ہوئی، جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں یہ آئے تو جائیں گے بسکٹ کھانے والے بھی تو پڑے ہوئے نا، فرعونی ان کو روند کر جا رہے ہیں، لات مار کے جا رہے ہیں، قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا، مگر کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ شریف میں آیا ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے آصف زدہ انسان کو۔ آپ دیکھیں نواز شریف میں نادر شاہ کے آستانے پر جب آدمی آتی تو کیسے پاگل ہوتے اپنے سروں کو دیوار پر مار دیتے۔ قیامت میں سود کھانے والوں کو دنیا کے سامنے اس طرح لایا جائے، کیا عزت رہے گی، کیا حیثیت رہے گی؟ اللہ اکبر۔ آج یہاں اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو حلال کی طرف، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ آرام کے چکر میں آپ اپنے علماء اور صاحب کو دیکھ لیں۔ میزبانوں کو پتا ہوتا ہے، مہمانوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے، بڑی ذمہ داری سے ہمیں کیا معلوم کون کا مردہ بدستے زندہ میزبان، مہمان بدستے میزبان، کوئی کہیں لے جا کر ٹھہرائے۔ اسی لیے ہمارا حق بنتا ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم کرو، رحم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے گناہ کا بھی عذاب تمہیں ہو اور تمہارا عذاب بھی تمہیں ہو۔ کیوں کسی اور کے گناہ کا؟ اللہ نہ کرے قلب کی باتیں آپ نے سنی خطیب سابق سے، کہ قلب یوں ہی میلا نہیں ہوتا، دل یوں ہی میلا نہیں ہوتا، پہلے خون میں حرام جاتا ہے پھر زبان سے غصہ۔ اسی لیے رضی اللہ روشہ نشین کیا آتے حضرت یحییٰ ابن معاذ نے بایزید بستامی کے پاس زمزم کے پانی سے گوندی ہوئی روٹی بھیجی اور کہا بایزید بستامی طیفور ابن عیسیٰ، حضرت سرکار طیفور ابن عیسیٰ المعروف سرکار بایزید بستام سے کہا حضور یہ روٹی قبول فرمائیے، یہ زمزم کے پانی سے گوندی ہوئی۔ بایزید بستامی نے پلٹ کر آؤ جا کر یحییٰ ابن معاذ سے کہہ دینا اس گیہوں میں تو اس آٹے میں تو زمزم کا پانی ملایا گیا ہے، جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ یہ آٹا کہاں سے آیا ہے تب تک بایزید اس کے ایک لقمے کو بھی نہیں توڑے گا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سرکار مالک دینار بصرہ کے بازار میں گئے، دل میں خیال آیا کہ انجیر کھا لوں، انجیر، لیکن ہماری طرح نہیں دیکھتے پیر صاحب، انہوں نے اپنے کو بتایا نہیں، تمہیں معلوم پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے، اللہ اکبر، ان پھٹے ہوئے جوتوں کو اٹھایا اور انجیر کے دکان والے سے کہا یہ میرے جوتے لے لے اور مجھے انجیر بیچ دے۔ دکاندار نے ان کو پہچانا نہیں، چاہتے بھی نہیں تھے نا لوگ کے پہچانے، یہ ہمارا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم بات بھی شہرت پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خود چاہتے بھی ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانے۔ جناب طلب شہرت کا تصور، علامہ اشفی صاحب اللہ نے فرمایا نا کہ مقبولیت یقیناً شہرت اور مقبول، لیکن جناب والا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جانے دیں آپ نے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ برادران ملت اسلامیہ دور نہ چلی جائے بات، عرض یہ کر رہا تھا مالک دینار پہنچے پہچانے، اپنے آپ کو پہچانوانا ہی نہیں چاہتے تھے ہماری طرح، اپنے آپ کو پہچانوانا ہی نہیں پہچانواتا، وہ جوتا اٹھا کے دیا بھائی مجھے انجیر بیچ دے، پھٹے ہوئے جوتے، او بابا آگے جاؤ،
कुछ नहीं है, फटे हुए दूध में अंजीर मिलेगी। आगे जाइए, वो बुजुर्ग कौन था? वो अल्लाह के नबी खालिद बिन दीनार थे। नाम सुने वो चौंक गया, खड़ा हो गया, अपने काउंटर पे खड़े होकर कहा, हाय अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? अब एक गुलाम को बुलाया, गुलाम इधर आ मेरे पास, आया, ये इंजीर एक नहीं पूरा टोकरा उठा और सर पे रख और इस फकीर के पीछे जा। अगर इस फकीर ने तेरे इंजीर का टोकरा कबूल कर लिया तो मेरी भी बन गई और तू भी गुलामी से आजाद हो जाएगा। अगर कबूल कर लिया तो तू आजाद है। उसने कहा सुभान अल्लाह, आजादी का परवाना मिला, इंजीर का टोकरा सर पे रखा और सर पट दौड़ा और दौड़ते हुए हजरत मालिक दीनार के पीछे पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबूल कर कहाँ से लाए? आज जिस दुकान पे आपने इंजीर मांगी थी वहीं से लाए। सरकार मालिक बिन दीनार ने कहा मैं नहीं खाता, हम अपने जूते के बदले में, मैं अपने जूते के बदले में मांग रहा, मालिक दीनार के टाइटल के बदले में नहीं मांग रहा। मैं अल्लाह का वली हूँ इसलिए तू मुझे नजराने दे, मैं नहीं चाह रहा। अल्लाह वाला हूँ इसलिए तू मुझे इंजीर खिला, मैं नहीं चाह रहा। का हुजूर कबूल कर लीजिए, कर्म होगा। का नहीं खा सकता, का आप खा लेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। का तू आजाद हो जाएगा मगर मैं हलाक, तू आजाद हो जाएगा मगर मैं हलाक हो जाऊंगा। सरकार खा लीजिए। का मैंने कसम खाई है जब तक मर नहीं जाता तब तक इंजीर खाऊंगा। ये अगर जिस कौम को ऐसे आइडियल मौजूद हो जो भूखे रहकर जिंदगियां गुजारते हो, जो माल खर्चा करके जिंदगियां गुजारते हो, जो जनाब खुद भूखे रहकर कैदियों को खाना खिला देते हो, उस कौम का हाल ये उसके सामने हुजूर का कोई उम्मती मदद के लिए जाए वो कहे कि 1 लाख रुपए का 1.25 लाख रुपया लूंगा, हुजूर नहीं पूछेंगे गिरबान पकड़ के तेरा क्या था? हाँ तो मेरा ही सदका तुझे मिला और तूने बजाय खुदा के नाम पर खर्च करने की अय्याशियां की। सूद से माल बढ़ता नहीं है बल्कि उम्र कम होती है और माल की बरकत खत्म होती है। इसलिए आज इस महफिल से उठने से पहले सूद से तौबा करके उठना और इस ख्याल के साथ उठना, ये ना सोचना कि 4 कोठियां होंगी और बाप 4 बंगले छोड़ के जाएगा तो कामयाब होगा। हरगिज नहीं, बल्कि जो अल्लाह की राह में जितना खर्च करके जाएगा उतना कामयाब होगा। हजरत सरकार अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर से वक्त के खलीफा ने कहा मुझे कुछ नसीहत, कुछ नसीहत, कुछ नसीहत। उन्होंने जवाब दिया सरकार सिद्दीक़ पर क्यों ना, जवाब दिया किताबों में लिखी हुई नसीहत करूं या मुशाहदे वाली करूं? मुशाहदे वाली कीजिए, तो आपने देखा वो कीजिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया तहकीक की नस्ल पाक के इस शहजादे ने पलट कर कहा पलट कर कहा फिर सुनो, हजरत उमर फारूक का जब विसाल हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जब विसाल हुआ, तो जो है उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब विसाल हुआ वो ऐसा खलीफा वक्त था अल्लाह समद जिसकी खिलाफत की धूम आज तक इस्लाम लोग पैसे लेके जाते हैं। अब तो ज़कात खत्म हो रही है और जनाबे वाला ज़कात लगने की जगह ज्यादा हो गई, पता नहीं चल रहा वो दौर लगा लो कोई लेने वाला नहीं मिलता था। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, पहले मुजद्दिद सरकार उमर इब्ने अब्दुल अजीज, सुभान अल्लाह। लेकिन आपको मालूम है जब आपका विसाल हुआ तो आपने सिर्फ 17 सोने के सिक्के छोड़े। आधी दुनिया का बादशाह 17 सोने के सिक्के छोड़े। हम समझते हैं 17 करोड़ छोड़ेंगे तो कामयाब होकर मरेंगे। आप अपनी औलाद को झगड़े में डाल के मर रहे हैं, इसलिए कि आपका हाल तो यही था जो आपने
लिया, पहन लिया या खर्चा कर लिया, पीछे वाला तो सब वारिसों का है, इसमें आपको कुछ नहीं है। आपने कभी देखा मरने वाले के पास अगर आईफोन हो तो उसकी औलाद आईफोन कभी सदका करती है? कभी नहीं करती। कभी देखा मरने वाले के लिए अगर फॉर्चूनर हो तो कोई फॉर्चूनर सदका करता है? बड़ी कार? ना 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 साहब, जो कपड़े फटे हुए हैं वो फकीरों को दिए जाएंगे। ये है पिछले मामलात, बात दूर न चली जाए। अर्ज ये कर रहा था उमर इब्न अब्दुल अजीज तकरीबन आधी दुनिया के बादशाह सिर्फ 17 सोने के सिक्कों में 5 सोने के सिक्के तजहीज और तकदीर में कफन दफन में खर्चा हो, 2 सोने के सिक्के कब्र खरीदने के लिए के साथ 11 बच्चे छोड़े, 17 सोने के सिक्के शहजादे 11 एक सोने का सिक्का वही कहते हैं मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर था। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने जो तरका छोड़ा, जो विरासत छोड़ी, उसमें एक एक बेटे को हजरत कारी गुलाम फरमा साहब 10 लाख सोने के हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर खत्म हुआ, उसके तरके में 10 लाख सोने के सिक्के उनके वारिसों को मिले। वो रिजल्ट क्या कॉपी करते हैं? ये ना तो सरकार उमर इब्न अब्दुल अजीज की औलाद है, ना फारूक आजम की, ना इधर जनाबे वाला इधर की है, वो तो अबू बकर सिद्दीक की औलाद। उन्होंने पलट कर कहा सुनो भाई, अब मुशाहिदा सुनो। मुशाहिदा ये, जिस बंदे ने सिर्फ 17 सोने के सिक्के छोड़े थे, मैं उसकी औलाद को देखता हूँ वो 100 घोड़े एक दिन में सदका करेंगे, और जिस बंदे ने 10 लाख दीनार एक औलाद को दिया था ले रहे। आज समझ शरीफ में कुछ आ रही है? आप ये सोचें कि इस जेब में भी आ जावे, इस जेब में भी आ जावे, और जावे कुछ नहीं। अगर जाए तो LIC में जाए, अकाउंट में जाए, फला में जाए, फला में जाए, और फिर कोई मदद मांगने के लिए आ जाए तो आप पैसा दे तो दूंगा, लेकिन इतने परसेंट में दूंगा, पता नहीं कितने परसेंट डंडे मारेंगे फरिश्ते, और सारी निस्बतें और सारी जनाबे वाला अपना जो वजूद लेकर फिर रहे हैं। आप ये सोच कर के साहब हमको नादिर शाह के साए में लेते, हमें कौन ठोकेगा? फरिश्ते पकड़ कर चुन के मारेंगे अगर आपने पैगंबर इंसानियत की उम्मत की खिदमत न की। हाँ, हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया था, लोगों के दिल जोड़ा करो, यही अल्लाह को बनाने की राह है। अल्लाह पाक हमें और आपको उम्मत की खिदमत की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक हमें और आपको हलाल कमाने, हलाल खाने की तौफीक बख्शे, हलाल खिलाने की तौफीक बख्शे। आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, और सिर्फ डरो ही नहीं, सिर्फ मुसलमान बन के जियो ही नहीं, बल्कि इस ख्याल से जियो कि तुम्हें मुसलमान मरना भी है। अल्लाह पाक हमें और आपको इस्लाम पर मौत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आ गई